जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। करुणामयी परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आमे आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम आउ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलंतु आमे नीरव ध्यानस्थ हवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आमे मयूरभंज बारिपदार दीप्ति अपा को अनुरोध करुचु। दीप्ति अपा आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठा संख्या रही 141। अपा आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु। आमे समस्ते नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करिवु। समस्ते साइलेंस। Savitri, Book 2, The Book of the Traveler of the Worlds, Canto 4, The Kingdoms of the Little Life, page 141. Invoking in world time the timeless truth, bliss changed to sorrow, knowledge made ignorant, God's force turned into a child's helplessness, can bring down heaven by their sacrifice. A contradiction founds the base of life. The eternal, the divine reality has faced itself with its own contraries. Being became the void and conscious force, nescience and work of a blind energy, and ecstasy took the figure of world pain in a mysterious dispensation's law. A wisdom that prepares its far-off ends, planned so to start her slow aeonic game. A blindfold search and wrestle and fumbling clasp of a half-seen nature and a hidden soul, a game of hide and seek in twilight rooms, a play of love and hate and fear and hope, continues in the nursery of mind, its hard and heavy romp of self-born twins. At last, the struggling energy can emerge and meet the voiceless beings in wider fields. Then can they see and speak and breast to breast in a larger consciousness, a clearer light. The two embrace and strive and each know each, regarding closer now the playmate's face. Even in these formless coilings he could feel matter's response to an infant stir of soul. In nature he saw the mighty spirit concealed, watched the weak birth of a tremendous force, pursued the riddle of Godhead's tentative pace, heard the faint rhythms of a great unborn muse. Then came a fiery breath of waking life, and there arose from the dim gulf of things the strange creations of a thinking sense, existences half real and half dream. धन्यवाद आपा। आमे एते बेला जाए मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करुतले। एबे समय होइछि कार्यक्रम रे गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करबा। आजर कार्यक्रम रे गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करबा पई आमे सेही मयूरभंज बारिपदारू ओम ज्योति भाई को अनुरोध करुचु। ओम ज्योति भाई आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां के चरण कमल रे अर्पण करंतु। दिनटी थिला ए जीवने सते, से दिनटी थिला ए जीवने सते, मो पाई नुआ जन्म, मो पाई नुआ जन्म। जेउ दिन माँ प्रथम करी, जेउ दिन माँ प्रथम करी
ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁମରି ନାମ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁମରି ନାମ ସେଦିନଟି ଥିଲା ଏ ଜୀବନେ ସତେ ସେଦିନଟି ଥିଲା ଏ ଜୀବନେ ସତେ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଜନମ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଜନମ କେଉଁଠି ଯେ ଥିଲ କେମିତି ଆସିଲ କିପରି ମନେ ପଡ଼ିଲି କିପରି ମନେ ପଡ଼ିଲି ଆଗରୁ କାହିଁକି ଆସୁନଥିଲ ମା ସତେ କି ଖୋଜି ନଥିଲି ସତେ କି ଖୋଜି ନଥିଲି ହେଉ ପଛେ ଡେରି ମନ ଖୁସି କରି ହେଉ ପଛେ ଡେରି ମନ ଖୁସି କରି ମୁଁ କରିବି ତୁମରି କାମ ମୁଁ କରିବି ତୁମରି କାମ ସେଦିନଟି ଥିଲା ଏ ଜୀବନେ ସତେ ସେଦିନଟି ଥିଲା ଏ ଜୀବନେ ସତେ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଜନମ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଜନମ ଜାଣିଗଲା ପରେ ତୁମକୁ ଅନ୍ତରେ ପାଇଗଲି ସବୁ ଏବେ ପାଇଗଲି ସବୁ ଏବେ ଯାହା ଥିଲା ଜଣା ଆଉ ବି ଅଜଣା ସବୁ କିଛି ନୂଆ ଲାଗେ ସବୁ କିଛି ନୂଆ ଲାଗେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରଖିଦେଲି ପାଦ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରଖିଦେଲି ପାଦ ମୁଁ ତୁମକୁ କରି ସ୍ମରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କରି ସ୍ମରଣ ସେଦିନଟି ଥିଲା ଏ ଜୀବନେ ସତେ ସେଦିନଟି ଥିଲା ଏ ଜୀବନେ ସତେ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଜନମ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଜନମ ଯେଉଁଦିନ ମା ପ୍ରଥମ କରି ଯେଉଁଦିନ ମା ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁମରି ନାମ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁମରି ନାମ ସେଦିନଟି ଥିଲା ଏ ଜୀବନେ ସତେ ସେଦିନଟି ଥିଲା ଏ ଜୀବନେ ସତେ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଜନମ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଜନମ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଜନମ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଜନମ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ହୃଦୟର ଭାବ ସହିତ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବାରୁ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ଆପଣ ବନ୍ଦନାର ଗାଇକି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ନିବେଦନ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଉନ୍ମୋଳିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଜାଗିଲେ ମାତୃଶକ୍ତି ସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ସୃଷ୍ଟି। ୟାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆମେ ପ୍ରମିତା ଆପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାର୍ଟ 1 ହେଇଥିଲା ଆଲୋଚିତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଜାଗିଲେ ମାତୃଶକ୍ତି ସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ସୃଷ୍ଟି ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ରୁ ରେଣୁବାପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ରେଣୁବାପା ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। Om Sri Aurobindo Mira, open my mind, my heart, my life to your light, your love, your power. In all things, may I see the divine. परम प्रभु
ଓ ପରମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳ ତଳେ ମୋ ହୃଦୟର ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ। ଅନଲାଇନ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ପ୍ରଣାମ ଓ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ଶୀର୍ଷକ ଜାଗିଲେ ମାତୃଶକ୍ତି ସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ସୃଷ୍ଟି। ମାଙ୍କର ଏକ ଅମୃତ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଆଜିର ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ସେ ବାଣୀଟି ହେଲା, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଆୱାର ସେଲ୍ଭସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱେ ଅଫ୍ ମେକିଂ ଅଦର୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍। ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇବା, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇବା ଦିଗରେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପଥ। ଆମେ এই ବାଣୀଟି ଉପରେ ଟିକେ ଏକାଗ୍ର ହେବା। ଦେଖିବା ଯେ ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ରହିଛି, এই ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆଜିର ବାଣୀଟି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଆୱାର ସେଲ୍ଭସ୍, ନିଜକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇବା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖିବି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, ଆଉ କିଏ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ନ କଲେ, କିଏ କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କଲା ନ କଲା, ଏସବୁ ସମାଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖିବି, ମାନେ ନିଜେ ଯେମିତି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜର ଏକ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ହେବି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବି। ମୁଁ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରିବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋ ଭିତରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ କେତେ ପରିଷ୍କାର ରଖିପାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଯେତେ ପରିଷ୍କାର କରିବି, ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମୋ ଭିତରେ ଯେତିକି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ରହିଛି ସେସବୁ ବାହାରକୁ ତାକୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ଯଦି ଏଇଟା କରିପାରିଲି ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଏମିତି ତୁମେ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ସେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଏସବୁ ଭାଷଣ ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବନି। ମୁଁ ନିଜେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ କହୁଥିବି ଯେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ହିଂସା ଭାବ ଥିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଥିବି ଯେ ହିଂସା ଏକ ଖରାପ କଥା, ଆମେ ଏହାକୁ ଆଚରଣ କରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏମିତି ହେଲେ ଚଳିବନି। ନିଜେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଜେ ନିଜକୁ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଆମେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନର ତାର ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଅନ୍ୟମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାଙ୍କର ଭାବ ଦେଖି, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଦେଖି ଅଟୋମେଟିକାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ। ଏ ପୃଥିବୀରେ କେତେ କେତେ ଶକ୍ତି ସବୁ ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଶକ୍ତିରୁ। ଖାଲି ଏ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅସଂଖ୍ୟ ମାଳ ମାଳ ହେଇକି ରହିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ତ ଆହୁରି ଯେତେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଯାହା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଖିର ପଶ୍ଚାତରେ ଯାହା ବି ଅଛି, ଏ ସବୁ କିଛିର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଶକ୍ତିରୁ। ଯେମିତି ଜଡ଼ ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଜଡ଼ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜଡ଼ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପ୍ରାଣ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ହେଲା, ପ୍ରାଣରୁ ମନ ଆସିଲା। ଏମିତି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁକିଛି ଗତିଶୀଳ ହୋଇପାରିଲା। একথা শাস্ত্র কହୁଛି এবং বিজ্ঞান ମଧ୍ୟ একথা কହୁଛି। বিজ্ঞান পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কହୁଛି যে সবু পছরে যেমতি এক নিশ্চিত ভাবে এক শক্তি রয়েছে। বিনা শক্তিরে এ সৃষ্টি তিষ্ঠি পারিব ନାହିଁ। সবু কিছুকু এই শক্তি ହିଁ গতিশীল করুଛି। যেতবে জড় লা, জড়র যেতবে প্রাণটি প্রাণশক্তিটি আসিলা, জড়টি সেতবে গতিশীল হল। তেবে আমি দেখিবা যেতে শক্তি ଅଛି, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন কলে গোটে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অছি, সে তার সবু জিনিসকে নিজের আকর্ষণ করুচি। মহাকাশে মহাকর্ষণ শক্তি অছি, এমনি অনেক প্রকার শক্তি অছি। তবে যে যাহা শক্তি যেতে শক্তি থাও না কাইকি, আমি যেতে শক্তি সবু দেখুছু, ସବୁଠାରୁ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ମାତୃଶକ୍ତି। ମାଟି ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯେ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବ ପ୍ରକୃତିର ଗତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକୃତିର ଗତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ଏଭଳି ଶକ୍ତି ଏକ ମାତୃଶକ୍ତି, ମା ଭିତରେ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା ସତୀ ଅନୁସୂୟାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରୁ। ଥରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର
ମା ସରସ୍ୱତୀ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଅନୁସୂୟାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ତା ସତୀତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା କେତେ ଏ କଥା ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାଆମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ସେମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆସିଲେ, ଛଦ୍ମ ଋଷି ବେଶ ଧାରଣ କରି ସେମାନେ ଆସି ଅନୁସୂୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଏବଂ ଅନୁସୂୟାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏହି କଥା ସେମାନେ କହିଲେ। ତେଣୁ ଅନୁସୂୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେ ତିନି ଜଣ ଋଷିଙ୍କୁ ସେ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତିନି ଋଷିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଅନୁସୂୟା ତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରି ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବେ। ଏତେ ବଡ଼ ଅଜବ କଥା, କାରଣ ଅନୁସୂୟା ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତର ନାରୀ, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ନାରୀଟିଏ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେବତା ରୂପରେ ପୂଜା କରେ, ସେ ପୁଣି ଏଠି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କେମିତି ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇ ପାରିବ? ଅସମ୍ଭବ କଥା। କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଅନୁସୂୟା ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ସମ୍ଭବ କରିଦେଲେ, ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କଲେ। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସେ ତିନି ଋଷିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଶିଶୁରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହେଇଗଲେ, ତ ଶିଶୁମାନେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ରହିବା ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତାପରେ ଦେବୀ ଅନୁସୂୟା ତିନି ଶିଶୁଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସେଇ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ମଧୁ ବର୍ଷେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇଲେ। ଏ ହେଉଛି ମାତୃଶକ୍ତି। ଅନୁସୂୟା ଆମରି ପରି ରକ୍ତ ମାଂସ ଧାରଣ କରିଥିବା ଜଣେ ନାରୀ। ସେ କେମିତି ଏମିତି କରିପାରିଲେ? କାରଣ ସେମିତି କରିପାରିଲେ କାରଣ ସେ ଥିଲେ ଆଦର୍ଶମନା, ସେ ଥିଲେ ସଚ୍ଚରିତ୍ରା, ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଥିଲା, ସାଧନା ଥିଲା, ମାନସୀ ଚେତନାର ସେ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନାରୀ, ଜଣେ ମା ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଭୂମିରେ ବାସ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସେ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇପାରେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ରାମାୟଣର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଅଶୋକ ବନରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମା ସୀତା ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଦିନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ରାଗି ଯାଇ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ରାବଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ କହିଛି ଯଦି ଆଜି ସେ ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ତାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ନେଇ ବିବାହ କରିବେ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ରାବଣ ବୀର ଦର୍ପରେ ସେ ମା ସୀତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମା ସୀତା ଟିକିଏ ହେଲେ ଅବିଚଳିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଏକ ତୃଣକୁ ଧରି ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ବି କରୁ, ତେବେ ଏଇ ତୃଣ ହିଁ ତୋତେ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିଦେବ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତୃଣ ଭିତରେ କି ଶକ୍ତି ଥିଲା, ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଭିତରେ କି ଶକ୍ତି ଥିଲା। ରାବଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଦେଖିପାରିଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସତରେ ଯଦି ସେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ, ମା ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ତୃଣଟିକକ ହିଁ ତାକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିଦେବ। ସେ ଭୟରେ ସେଠୁ ଫେରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଉଛି ମାତୃଶକ୍ତି। କେତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଏ ମା ଭିତରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେବତାମାନେ, ରାବଣ କ'ଣ କରିଛି, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହରାଇଛି ଯୁଦ୍ଧରେ, ମହାପରାକ୍ରମଶାଳୀ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇକି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଅଧୀନରେ ରଖିଛି, ତାଙ୍କ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କି ଦୈବ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପରାସ୍ତ ହେଇଛି ଏ ମାତୃଶକ୍ତି ନିକଟରେ, ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିନପାରେ ଏ ମାତୃଶକ୍ତି। ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଆଜିର ବିଷୟ ଅଛି ଜାଗ୍ରତ ମାତୃଶକ୍ତି। ଯେଉଁ ମା ବା ଯେଉଁ ନାରୀଟିଏ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରେ ବାସ କରୁଥାଏ, ତାର ଚିନ୍ତା, ତାର ଚେତନା, ତାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସବୁକିଛି ବିଶାଳ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ଖୋଳପା ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିନଥାଏ। ତାର ଆତ୍ମ ଉନ୍ମୂଳନ ଘଟିଥାଏ। ତାର ଆଧାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଭାବନାରେ, ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଜାଗ୍ରତ ମାତୃଶକ୍ତି, ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଭୂଇଁରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମାଆଟିଏ ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇପାରେ। କାହିଁକିନା ଏହି ମାଆଟି
गोटे दिव्य ज्योतिर बलय भितर से बास करुए गोटे सुरक्षा बलय भितर ता भितर एभली एक शक्ति थाए निर्दिष्ट गोटे श्रृंखला भितर से रही थाए ता जीवन में आस्पर्य थाए तपस्या थाए साधना थाए प्रार्थना थाए आमर परम प्रेममयी दिव्य जननी माँ कथा को प्रथम आम आलोचना पाणिबा भागवती जननी प्रथम ही अर्थात जन्मरू ही दिव्य थिले ए संबंध में प्रभु परम प्रभु श्री अरविंद कहती जे मु बैकडोर दे साधना मध्य को प्रवेश करिछि किंतु माँ फ्रंट डोर दे सीधा सड़क योग साधना मध्य को आसिचंती एथर स्पष्ट जे माँ जन्मरू ही दिव्य थिले से तो अन्य कौन से रूप से पृथ्वी पृष्ठ को आसी पारिथान्ते किंतु कहीं माँ रूप नहीं ए धूली माटीर धरणी रे से पाद देले आमर अति निकट को आसिले पुणी माँ होकर आसिले अति अंतरंग भाव अति निकट को आमर चली आसिले से माँ ही आसिले जे जगत को से जन देवाई ये जगत को देखई देवाई जे माँटे किपरि हवा उचित खाली से देखई देलेनी से तांकरी परि हवापाई से आमर हाथ धरी चलै नेले तांकरी परि होई उठिबा शिखई देले नारी मानकु आदर्श हवापाई से आलोकर पथ देखई देले थरे माँ गोटे प्रश्नर उत्तर कही मुझे यही शरीर नहीं आसी नथांती मुझे तुमर माँ होकर आसी नथांती तेरे तुमर अति निकट को आसी पारथांती किपरि एते आपणार से आमर होती एत अंतरंग होती एत निकटतर होती केमिति होता जदि से माँ रूप में आम पाख न आसते अदि अन्य कौन रूप आसी था एत आपणार से केमिति होता सतरे माँ जदि आम पाख माँ रूप में आसी नथांते ताहले नारी समाज रे मातृशक्ति भितर दिव्यतर परिप्रकाश घटी पारंता नहीं एक कथा सत जे परम प्रेममयी माँ को परम प्रभु श्री अरविंद को ये जगतर सबू लोक आज जानते नहीं ग्रहण करने तो बहुत दूर कथा किंतु दिन आसब जिते बड़े ये विश्वर प्रत्येक मानव माँ और प्रभु को जानवे ताको ग्रहण करेंगे कहीं ना माँ कौन से एक व्यक्तिर नुहति कौन से समाज नुहति कौन से धर्मर कौन से जातिर भी नुहति माँ कहती आई बिलोंग टू नो नेशन नो सिविलाइजेशन नो सोसाइटी नो रेस बट टू द डिवाइन माँ होचंती समग्र जितेबले से कौन सी भितर आबद्ध नुहति कौन से धर्मर कौन से व्यक्तिर कौन से समाजर कौन से सभ्यतार से बांधि नांती समग्र दिन आसब जितेबले तांकर ये आध्यात्मिकतार गंगाटे प्रवाहित हम समग्र यही भारत भूमि प्रवाहित हम ये भारत रु ये आध्यात्मिकतार गंगा स्रोत बहीज समग्र विश्व को स्पर्श कर एवं सेतेबेले समग्र विश्व भारतर आध्यात्मिकता को ग्रहण करने को बाध्य हम माँ श्रीअरविंदर कथा को ग्रहण करने को से बाध्य हम वर्तमान देखिले समाज को देखिले हुए तो मन हुए जे ए कथाटी हुए तो शीघ्र न हो पारे किंतु डेरी हो पछे दिने ना दिने अवश्य घटिब आर्यमुनि ऋषि मैंने भी कहते जे भारत समग्र विश्व को आलोक देखिब आमर परम प्रभु श्री अरविंद भी कहती ए भारत हम समग्र विश्वर आध्यात्मिक गुरु भगीरथ कथा देखंतु से कौन कले कठोर तपस्या कले गंगा माता को धरावतरण करने तपस्या माँ गंगा को से धरा को अवतरण कर आनिबे ता द्वारा तांकर वंश सगर वंश मुक्ति लाभ कर गंगा माता आसिले किंतु माँ जदि सीधा सड़क जदि ए पृथ्वी पृष्ठ को आसी थांते पृथ्वी से प्रस्तुत नथिला ताको धारण करने सीधा सड़क से तार ना सामर्थ्य नथिला तेणु से कौन कले देवदेव महादेव गंगा को निज जटार धारण कले एवं सेहिठारु माँ गंगा माता कौन कले से महादेव मस्तकरू धीर पदपात्रे छंदायित हो भारत माटी को स्पर्श कर प्रवाहित हेले भगीरथंकर प्रार्थना पूर्ण है से सगरवंश सगरवंश मुक्ति पाइले ठीक सेमती अतिमानस शक्ति को जमिति आमर माँ गंगा जमी धरा को अवतरण कले ठीक सेमती अतिमानस शक्ति को मध्य यही पवित्र भूमि ये तीर्थ भूमि भारत ही ग्रहण करिछि आउ जेतेबेले अतिमानस शक्ति को जेतेबेले भारत ग्रहण करिछि एई अतिमानस शक्ति मध्य समग्र विश्व को प्लावित करिब समग्र विश्व को गोटे विश्ववासी को नूतन आलोकर बाटे देखब जितेबेले माँ श्री अरविंद
ଅତିମାଂସ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ଅତିମାଂସ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେ ଶକ୍ତିଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କଲେ, ତେଣୁ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଶକ୍ତିଟିକୁ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ମା ହିଁ ଧାରଣ କଲେ। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜୀବନର ଚରମ ଆଉ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର। ମଣିଷ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ତ ଆସିବ, ଦିନେ ସେ ଦେବତା ହେବ। କେତେବେଳେ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଏ ଅତିମାଂସ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ତା ଭିତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଆସିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏ ସମାଜକୁ ଦେଖିବା, ଏ ଜାତିକୁ ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ କି? ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି, ଯାହାକି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ମଣିଷ କରିବ, କେମିତି କରିବ? ଏ ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କେମିତି ହେବ? ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ ନା ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଗଣ ଏ ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଇ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କିଏ? ସନ୍ତାନର ଆଧାରକୁ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ କିଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର, ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ମା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭଗବତ ଜନନୀ ମା ହେଇକରି ଜନ୍ମ ନେଲେ। ସେ ସୁଦୂର ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏ ଭାରତକୁ, ଏ ଭାରତ ମାଟିକୁ। କାରଣ ମା ଜାଣନ୍ତି ଏ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ଦେବଭୂମି। ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଏ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି, এই ଅନ୍ଧକାର ଆଚ୍ଛନ୍ନ ମଣିଷକୁ ବା ଅନ୍ଧକାର ପୃଥିବୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକର ବାଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ଅବତାର ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ମଣିଷ ରୂପ ନେଇ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। କାହିଁକି ନା ଏବଂ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ହୁଏ? ଏହି ଭାରତ ଭୂମିକି ହିଁ ଦେବତାମାନେ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଏ କାରଣ ଏ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ଦେବଭୂମି। ଏଇ ମାଟିକୁ ହିଁ ଦେବତାମାନେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଏଇ ମାଟି ପବିତ୍ର, ଏ ଦେଶ ପବିତ୍ର, ଏହାର ପାଣି ପବନ ସବୁକିଛି ପବିତ୍ର। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମା ଚାଲି ଆସିଲେ, ଏଇ ମାଟିକୁ ବାଛିଲେ, ଏଇଟିକୁ। କାରଣ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ମାଟିରେ ହିଁ ଆଦର୍ଶ ମାଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭବ, ଆଉ କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ଏଇ ଦେଶର ମା ହିଁ ଜଣେ ଅତି ମାନବକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ଏଇ ଦେଶର ମା। କାରଣ ଏ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି, ଏ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ, ଏ ଦେଶର ଆଦର୍ଶ ମହାନ। ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି କୋଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଯେକୌଣସି ଦେଶ ମହାଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ବି କୌଣସି ନାରୀ ଏତିକି ସମର୍ଥ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଅତିମାନବଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ, ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ। କେବଳ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ଏଇ ଭାରତ ଭୂମି, ଭାରତର ନାରୀ। ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ କେମିତି ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି ଏ ମାତୃଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବେ ରାକ୍ଷସମାନେ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ, ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଠି ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ମା। ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ମହିଷାସୁରକୁ ସଂହାର କଲେ। ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭକୁ ବି ମା ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେବାସୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ କଳସୀଟି ବାହାରିଲା, ସେହି କଳସୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ଦେବାସୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗିଗଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଦେବତାମାନେ ଅମୃତ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଅଜଣା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି କିଏ ଦେବେ? ମା ଦେବେ। ମାତୃଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପକ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରି ସେ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ମାତୃଶକ୍ତିର ଏମିତି କେତେ କେତେ ଉଦାହରଣ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଛି। ଏଇଟା ଗଲା ପୁରାଣ କଥା। ଆମେ ଯଦି ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇତିହାସ ଏମିତି ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଏଇ ନାରୀ ଶକ୍ତି, ମାତୃଶକ୍ତି ହିଁ ମଣ୍ଡିତ କରିଛି। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କ ଉଦାହରଣ ନିହାତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେବ।
ଶିବାଜୀ ଯେତେବେଳେ ନିହାତି ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର କେତେ ତ୍ୟାଗ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ମା ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଯଦି ଶିବାଜୀ ନିହାତି ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ କହୁଥିଲେ। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଅନେକ କାହାଣୀ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ସେମାନେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପରିପୁଷ୍ଟ ଥିଲା ସେ କଥା ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା କହୁଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରତି ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା। ସେ ବୀର ହେଲେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ପିଲାଦିନୁ ଭୀମ, କର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏଇମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର କଥା ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, କାନେ କାନେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କର ଅଣୁ କୋଷାଣୁରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଶିବାଜୀ ଜଣେ ପ୍ରଜାବତ୍ସ ରାଜା ଥିଲେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସେ କେମିତି ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସବୁ କଥା ଟିକିନିକି କଥା, ନୈତିକତା, ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ସବୁକିଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ପିଲାଟି ଦିନୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ଯାହାକି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନକୁ ଅନ୍ଧକାର ଦିଗରୁ ଆଲୋକ ଦିଗକୁ ବାଟ କରି ନେବା ପାଇଁ ଏଇ ହେଉଛି ମାଟିର ହେଉଛି ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଏ ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅବତାର ନେଇ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସନ୍ତି, ଏ ଜଗତକୁ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଏ ପଙ୍କିଳତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆଲୋକର ବାଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେମିତି ଆସନ୍ତି? ସେ ଭଗବାନ ଆଉ ଭଗବାନ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେ ସବୁ ମିରାକିଲ୍ ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ସିଧା ସେଠି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଯିବେ ନା, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଏଠିକି ଅବତାର ନେବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ଏ ଜନ୍ମ କେମିତି ନେବେ? ଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଆଧାର ଦରକାର, ଆଉ ସେ ଆଧାର ହେଉଛି ମାତୃଗର୍ଭ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଅପୂର୍ବ ସୃଷ୍ଟିରେ ମା ହେଉଛି ଏକ ଅନୁପମ ସୃଷ୍ଟି। ଦେଶର ଯାବତୀୟ ଉନ୍ନତି, ଯେମିତି ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ସର୍ବୋପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଚରମ ଆଉ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏ ସମସ୍ତ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ମାଆର ଭୂମିକା ବହୁତ ବେଶୀ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକିନା ମାଆଟିଏ ଯଦି ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର ହୁଏ ତେବେ ତା ଗର୍ଭରେ ହିଁ ଅବତରି ଆସିବେ ମହାନ ଆତ୍ମା। ମା ଯଦି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସେ ଗର୍ଭଟିକୁ ବାଛିବେ ଏଇ ଧୂଳିମାଟ ଧରଣୀକୁ ଅବତରି ଆସିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୂର୍ବେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ତପସ୍ୟା କରି କରି ସେମାନେ ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳସାର ହୋଇଯାଉଥିଲେ, କାହା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଉଇହୁଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା, କେତେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମା ଯଶୋଦା କୋଳରେ ଧାରଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରାଇଲେ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ତପସ୍ୟା କରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇ ମାଆଟିଏ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରେ, ମାଆଟିଏ ହିଁ ପାଇପାରେ। ମାଆର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ତାର ଯେଉଁ ଏ ଶକ୍ତି ହିଁ ତାକୁ ମାଆଟିକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବତରି ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯାହାର ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଆତଜାତ ହେଉଛି, ସେଇ ଭଗବାନ ପୁଣି ମାଆଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉଠବସ ହୁଅନ୍ତି। ଯେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି, କାନମଡ଼ା ବି ଖାଆନ୍ତି। କି ଅପୂର୍ବ ତାଙ୍କର ଲୀଳା। ଏପରି ଆଦର୍ଶ ମା କେବଳ ଯଶୋଦା ନୁହନ୍ତି, କେବଳ କୌଶଲ୍ୟା ବି ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ମାତା ଏଇ ଭାରତ ମାଟିରେ ମହାନ ମହାନ ଆତ୍ମାକୁ କୋଳରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ନାରଦ କୁହନ୍ତୁ, ନାରଦ, ବ୍ୟାସ, ବୁଦ୍ଧ, ନାନକ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ତୁଳସୀଦାସ, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ବିବେକାନନ୍ଦ, ଭଗବତୀ ସୀତା, ଅନୁସୂୟା, ଗାର୍ଗୀ, ମୈତ୍ରେୟୀ, ଏମିତି ଆହୁରି କେତେ କେତେ ମହାନ ଆତ୍ମାକୁ ମାଆ ମାନେ କୋଳରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ଏତେ ମହାନ ମହାନ ଆତ୍ମାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମାଆ କ'ଣ କେବେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରର ମାଆ ହେଇଥିବେ? କେବେ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସ୍ପୃହା କରିଥିବେ। ଏ ମହାନ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋକରେ ଏ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ପୃଥିବୀକୁ ସରଦୀପ୍ତ ପଥ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ରର ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି ମଦାଳସା, ଯାହାକି ଏ ମଦାଳସା ଚରିତ୍ରଟି ଆମର ଭାଗବତର ଏକ କଥାବସ୍ତୁ। ମାତୃଶକ୍ତି କେମିତି ହେଇପାରେ
ତାର ହେଉଛି ଏ ମଦଳାସା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ। ମଦଳାସା ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତର ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ ଚରିତ୍ର। ମଦଳାସା ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଗୁଣୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସଚରିତ୍ରା ବି ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ, 2ଟି ସର୍ତ୍ତ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ସେ ଏକପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେବେ ତାହେଲେ ସେ ଏହିପରି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ଏକାଧିକ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କୌଣସି ବାଧାବନ୍ଧନ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ରାଜା ଅନେକ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଦଳାସା ଚାହିଁଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିବି ସେ କେବଳ ଏକପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବ ସେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ମଦଳାସାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବନି। ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ହଉ ଜଣେ ରାଜା ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଦଳାସାଙ୍କର ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ମଦଳାସା ତ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏକ ସମର୍ପିତର ଜୀବନଟେ ସେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଅତି ଛୋଟ ବୟସରୁ, ପିଲାଙ୍କର ଛୋଟ ବୟସରୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମହାନ ମହାନ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ଉପନିଷଦ ଏମିତି ମହାନ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେ ସଂସାର କେମିତି ଦୁଃଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଆମେ ପାଇଛୁ, ଏତେ ଶରୀରକୁ ସଜାଉଛୁ, ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର, ଏ ଶରୀର ନଶ୍ୱର, ଏ ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ଶରୀର ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନକୁ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର, ସେ ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କର କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ହାତରେ କମଣ୍ଡଳ ଧରି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ସେମାନେ ବନକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବନକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ ମଦଳାସାଙ୍କର 6ଟି ପୁତ୍ର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ, ରାଜ୍ୟର ରାଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। 6ଟି ପୁଅ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଶେଷ ପୁତ୍ର ଆସିଲା, ସପ୍ତମ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟିକି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜା ମଦଳାସାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ, ଆମର ତ ଏବେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଗଲାଣି, ଆଉ ଆମର ଉତ୍ତରାଧିକାର ଜଣେ ଦରକାର, ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଟିଏ ଦରକାର। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ଶାସନଭାର ଯେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯେ ଆମର ହେବ, ତାକୁ ତ ପୁଣି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତମେ ମୋତେ ଏଇ ଶେଷ ପୁଅଟିକୁ ମୋତେ ତମେ ଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିବି ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି, ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବି, ସବୁ ପ୍ରକାର ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତେଣୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ମା ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ପୁଅଟିକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ଦେଲାବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତାବିଜ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତାବିଜଟିଏ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖି ସେ ପୁତ୍ର ହାତରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଆଉ ପୁଅକୁ କହିଲେ ଯେ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ମହାନ ସଙ୍କଟ ସମୟ ଆସିବ ତୁ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଏ ତାବିଜକୁ ଖୋଲିବୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଏ ତାବିଜକୁ ଖୋଲିବୁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପୁତ୍ରକୁ ସେମାନେ ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ବଣକୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ରାଜାରାଣୀ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେଠି ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 6 ପୁଅ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲରେ ଭେଟ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଏକ ତପସ୍ୱୀର ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମା ମଦଳାସାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ 6 ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ରରୁ ଜଣକୁ ସେ ପଠାଇଲେ ତାଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ପଠାଇଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ପୁତ୍ର ଜଣକ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ମାମୁଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲା, ଭେଟ କଲା ଏବଂ କହିଲା ଯେ ମୋତେ ମୋର ପିତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ମାମୁଁ କ'ଣ କଲେ, ସେ ସାନ ଭଣଜା ପାଖକୁ ଯାଇକରି କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ତମେ ତମର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ ସିଂହାସନ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ସାନ ଭାଇ ଏଥିରେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ରାଜି ନହେଲେ ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଲା ନା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା।
ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାନ ଭାଇ ଯିଏକି ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପରାସ୍ତ ହେଇକରି ଜୀବନ ବିକଳରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାୟନ କଲେ। ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ଇତସ୍ତତ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ କ୍ଷୁଧାତୃଷାରେ ପୁରା ଆତୁର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୋକରେ ଶୋଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତୁର ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ କଥା ଏବଂ ସେ ତାବିଜ କଥା। ମା କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ସଙ୍କଟ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ତୁ ଏ ତାବିଜଟିକୁ ଖୋଲିବୁ। ତେଣୁ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାବିଜଟିକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ ଏକ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ଶ୍ଲୋକଟି ପଢ଼ିଲେ ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶୁଦ୍ଧୋସି ବୁଦ୍ଧୋସି ନିରଞ୍ଜନୋସି ସଂସାର ମାୟା ପରିବର୍ଜିତୋସି ସଂସାର ସ୍ୱପ୍ନଂ ତ୍ୟଜମୋହ ନିଦ୍ରାଂ ମଦାଳସା ବାକ୍ୟଂ ଉବାଚ ପୁତ୍ରଂ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା, କାମ କ୍ରୋଧାଦି ଦୋଷ ଶୂନ୍ୟ, ତୁମେ ବୁଦ୍ଧଜ୍ଞାନୀ ସ୍ୱରୂପ, ତୁମେ ନିରଞ୍ଜନ, ମାୟାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ, ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ମୟ। ତୁମେ ସଂସାର ମାୟାରୁ ପୃଥକ୍, ଏହି ସଂସାର ସ୍ୱପ୍ନ, ଏହି ମୋହନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ହେ ପୁତ୍ର, ଏହା ମଦାଳସାର ବାକ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସାନ ପୁଅ ଏଇଟିକୁ ପଢ଼ି ଦେଇଛି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେଉଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ତା ଭିତରେ ପିଲାଟି ଦିନ ମା ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ସେ ସଂସ୍କାର ଉଦୟ ହେଲା। ସେ ସବୁ ମୋହମାୟାରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜୀବନ ହେଉଛି ମୋହମାୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସେଠି ଥିଲେ, ମା ଥିଲେ, ପିତା ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇଟି ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟଟିକୁ ମାମୁଙ୍କ ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରି ସେ ପୁଣି ଫେରିଆସିଲେ ତପସ୍ୟାର ଜୀବନ ନେଇ। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ମା ଭିତରେ କେତେ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଯଦି ମାଟି ସଦ୍ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେ କ'ଣ କରେ, ସେ ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଆମର ସମାଜରେ ନାରୀମାନେ ପରଦା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଛି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ, ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନୈତିକ ସ୍ତରରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଛି। ତେଣୁ ନାରୀଟି ସେଇ ଯେଉଁ ପରଦା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଥିଲା ସେ ପରଦାକୁ ହଟି ସେ ଏବେ ବାହାରକୁ ଆସିଛି। ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ସେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ତାର ଅଗ୍ରଗତି, ତାର ବିକାଶ ସବୁକିଛି ଘଟିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଛି, ଏ ଅଗ୍ରଗତିର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଆମର ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଯିବା। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକରି କେବେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ନାରୀଟିଏ ପରଦା ଭିତରେ ରହୁଥିଲା ତାର ସେ ପରଦାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଘଟିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ନାରୀ ଆଜି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ଯେମିତି ତାର ବାହ୍ୟ, ତାର ମାନସିକ ଚେତନା, ତାର ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନା, ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସବୁଥିରେ ସେ ଆଜି ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଛି। ସେ ଆଜି ମାଟିଏ କେବଳ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ସେ ଆଜି ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିନି, ସେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶ ସବୁଠି ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରିଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀମାନେ କେତେ ଅଗ୍ରଣୀ। ନାରୀଟିଏ ସେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗକୁ ଚଢ଼ିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଇଛି, ସବୁଠି ସେ ତାର କାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ନାରୀଟି କେବେ ଅବଳା ନୁହେଁ କି ଦୁର୍ବଳା ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ନାରୀ ଅବଳା, ପୁରୁଷ ସବଳ, ନାରୀ ଦୁର୍ବଳ, ନା ତା ନୁହେଁ। ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ଆଜିର ନାରୀ ଯେ ସେ ଆଦୌ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ। ସେ ହେଉଛି ସବୁ ଗୁଣରେ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ପୁରା ସନ୍ତାନଟେ ଦେଇପାରେ, ମା ସନ୍ତାନଟେ ଦେଇପାରେ, ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଟିଏ ସେ ଏ ଜଗତକୁ ଦେଇପାରେ। ତାଠୁ ବଳି ବଡ଼ କଥା ନାରୀ ପାଇଁ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? କିନ୍ତୁ ଆଜି ତଥାପି ଦେଖାଯାଉଛି ସମାଜରେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ, ବ୍ୟଭିଚାର ସମାଜରେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜକୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁନାହିଁ କି ଯେମିତି ଗୋଟେ ରସାତଳକୁ ଯିବାର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ଏ ସମାଜରେ ଆସିଯାଇଛି। ମା କହିଛନ୍ତି ଏ ସବୁର ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଏକ ରହିଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଦିଗ ରହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଭଗବତ ଚେତନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମୟ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି। ଧରନ୍ତୁ
गोटे आम देखा ये जो जहाँ कि घटुची बर्तमान ता फल कौन हम ना गोटे विराट परिवर्तन भ्रष्टाचार भितर दुर्नीति भितर अंधकार भितर एक नूतन आलोकटे जमी भितर उंकी मारी चाहूँगी नूतन आलोकटे आसापी जमी प्रस्तुत होकर रही कारण बर्तमान जो आम देखा जब गोटे घर बहुत दिन धरिक बंद अच्छी अंधकार से घर पर आच्छन्न होकर रही हठात दिने जड़े जा घर झरका कबाट को खोलीदेव एवं से घर को जो बाहर आलोक प्रवेश कर कौन हम कारण जिते बड़े अंधार से घरटी आच्छन्न होकर से अंधकार से घरटी को अख्तियार रखी जो प्राणी केतोटी जमी आमर चेमणी कहतु बादुड़ी कहतु मूषा असरपा झिटिपिटी ये सब से घरे पूरा निजर आधिपत्य विस्तार कर रही से घरटा तांकर आधिपत्य विस्तार कर रही कि जिते बड़े से बाहर आलोक आसी प्रवेश करिछि सेते बेले देखा से चेमणी से बादुड़ी माने पूरा क्षिप्र गति घर सारा खाली इतस्तत माने उड़ी बुलवाक लगे मूषा असरपा से तीव्र भाव में से घर एणे तेने खाली दौड़ाक लगे एवं तापर देखा जे सबकिछि शांत से चेमणी से बादुड़ी मूषा असरपा कुआड़ चल जाइछन्ति आउ किछि आउ नाही ठीक सेमती माँ कहते अतिमांस शक्ति जो अवतरण होम समाज में दुर्नीति आसूँ अनीति आसूँ भ्रष्टाचार बढ़िबार लगी कहीं बढ़ुची ना अतिमानसर आलोक को सह्य करने जमी प्रस्तुत है मनीष से एत सब विभ्राट सृष्टि हो समय आसब जिते बड़े सबकि शांत हो सबकि नॉर्मल हो स्वाभाविक भाव में सबकि चलो समस्ते समय आसब जिते बड़े माँ दिव्य इच्छार परिपूरण पाई ये मानुषी माँ कौन हम ना उपयुक्त जंत्रटी हम आ तार पाई ये माँ उपर ही रही महान दायित्व ये समाज तक चाह बसी कहीं ना से शिशुटी को गर्भरे धारण कर शिशुटी से समाज को अतिमानव शिशुटी प्रदान कर एवं जितेबले मातृगर्भरे जितेबले शिशुटी रहिबा आरंभ करे से समय ही माँटे कौन कर उपयुक्त शिक्षा संस्कार दब कारण शिक्षा आरंभ हुए मातृगर्भरु आ शेष हुए मशाणी भूई तेणु माँ को सबु बेले जाग्रत रहा हम सबु बेले गोटे दिव्य सानिध्य भितर से रहिबो देखिबा जगतर देखंतु जगतर कल्याण पई एई मातृशक्ति को केते बेले की रूप नबाक न दुष्ट राक्षस को जिते बेले संहार करबा पई केते बेले माँ को विवर्षण हबाक पड़ी से केते बेले महाकाल रूप भी धारण करिसेंती पुणी केते बेले हास्यमयी लास्यमयी मोहिनी रूप से मधुरिमा रे समस्त मुग्ध करिसेंती और ये जो दैवी शक्ति जो दैवी माँ का कथा आम कहूचे ये तांकर भितर जो शक्ति रही ये समस्त विभाव ये समस्त शक्ति ये मानसी माँ मान मध्य रही माँ जाने हुए तो से आज तार शक्ति से चिन्ह पारे ना जानी पारे ना किंतु ता भितर ये सबकि शक्ति रही आ माँ कहते जे सबकि संभव हम केवल ये मातृशक्ति द्वारा कहीं ना तारी गर्भरे सबकि रही भविष्य गठनर दायाद ये माँ पाखे अच्छी तेणु माँटे जिते बड़े शिशुटी को गर्भरे धारण कर समय शिशु को शिक्षा प्रदान कर समय माँटे कौन कर प्रशिक्षण देवाक आरंभ कर केवल केवल किए कर ना केवल मातृशक्ति ही कर आउ के नुहे आमर परम और चरम लक्ष्य होची आमर अतिमानस को आम धारण करवा ये पृथ्वी को रूपांतर करवा दिव्य करवा ये कार्य को पूर्णता किए प्रदान करेंगे ना आमर उत्तरदायीगण तेणु से गठन कर सब दायित्व होची मार जड़े माँ तार चिंता तार चेतना सबकि से प्रथम कौन कर ईश्वर पाखे समर्पित कर से सुयोग्य संतानटीए से आस्पुरा कर कौन सी प्रकार नेगेटिविटी को से निज भितर स्थान दबनी जितेबले हाउ टू ब्रिंग अप ए चाइल्ड माँ कहते जे जापान रे अंतःसत्त्वा नारीटी को एभली एक सुंदर परिवेश भितर रखा जाए एभली एक कला आउ चातुर्यपूर्ण सौंदर्यपूर्ण परिवेश भितर रखा जाए जे से प्रभावटी सीधा सड़क सूक्ष्म भाव से गर्भस्थ शिशु उपर पड़ी था तेणु जिते बड़े तेणु आमर ये तो आमर नारीटी आम देशर आदर्श माँटे जिते बड़े ये संसार सृष्टि की जिते बड़े से सुंदर शिशुटी जिते बड़े दबाक समर्थ होची माँटे तो दबाक समर्थ होची तेणु सेते बड़े आम पाख माँ आसी यही कथा कहवाई असरंती प्रेम नहीं
ମା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଅତି ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ଭୟ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ କାହିଁକି ଭୟ କରିବା? ପାଖରେ ପୁରା ମା ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯଦି 1000 ଥର ପତନ ଘଟେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଃଖ କରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଉଠାଇ ନେବେ, ସେ କୋଳେଇ ନେବେ, ସେ ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆମର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପଟିଏ ରହିବ। ସେ ସଂକଳ୍ପଟି ରହିବ ଯେ ମା, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମୋର ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ କରିବି, ମୁଁ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ଯେମିତି ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, କେମିତି ମୁଁ ଯିବି? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଅଖଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ଶକ୍ତିଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେ ଜାଣିଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିରାଟ ସାଗରକୁ ଲମ୍ଫାପ୍ରଦ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ନାରୀ ଭିତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଚେତାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ କହିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭର୍ବ ଅଛି, ଇଫ୍ ୱିଣ୍ଟର କମ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବି ଫାର୍ ବିହାଇଣ୍ଡ। ଶୀତ ଯଦି ଆସେ, ବସନ୍ତ ଆସିବାରେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ କି? ଠିକ୍ ସେମିତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା ରୂପରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମାନସୀ ମାତୃଜାତି ଆଉ କେମିତି ଶୋଇ ରହିବ? ଆଉ ଶୋଇ ରହିଲେ ତାକୁ ହେବନି, ସେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଏବଂ ତାର ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ନ ହେବ ତାହେଲେ ତାର ସୁପ୍ତ ଚେତନାକୁ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ନ କରିବ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନର ସେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ସବୁ ସମୟରେ ଆମ ସମାଜରେ ଥିଲା, ସବୁ ସମୟରେ ଥିଲା। ଏ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏବେ ରହିଛି, ଏବେ ରହିବ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମୁନି ଋଷିମାନେ, ରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଯାଗଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ସହିତ ନାରୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ବସିବାର ବିଧି ଥିଲା। ନାରୀଟିଏ ନ ବସିଲେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ସେତେବେଳେ ମା ସୀତା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ, ନିର୍ବାସିତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ମା ତ ନାହାନ୍ତି, ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯିବ? କିଏ ବସିବ? ଯେତେବେଳେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା, ଶେଷରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମନା କଲେ। ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ସେଇଠି ଆସନରେ ବସାଇ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଜ୍ଞ ହୋଇପାରିଲା। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ମହାନ ହେବାକୁ ହେବ, ତା କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେ ଆପଣାର ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଚେତନାର ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବ, ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ଏବଂ ତା ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବ, ତା ଭିତରକୁ ସେତେବେଳେ ଡିଭାଇନ୍ ବ୍ଲେସ୍, ଡିଲାଇଟ୍, ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍ ସବୁକିଛି ତା ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏବେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ଚାଲିଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ। ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ, ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ଆମେମାନେ ବାସ କରୁଛୁ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏଇ କରୋନା ଭାଇରସର କଳା ବାଦଲ ଯେମିତି ଢାଙ୍କି ରଖିଛି। ସମସ୍ତେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୟ ଆତଙ୍କରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେମିତି ହସ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ, ନା ତା'ର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଅଛି, ନା ତା'ର କିଛି ରଙ୍ଗ ଅଛି, ନା ସେ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ରହିଛି, ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି କିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ସଂଗ୍ରାମ କିଏ କରିପାରିବ? ତା'ର କାଲି ଯଦି ଗୋଟେ ରୂପ ଥିଲା, ଆଜି ଗୋଟେ ରୂପ। ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସେ ପ୍ରାଣ ନେଇଗଲାଣି, ଦେଖାଯାଉନି, ଜାଣି ହେଉନି, ତାକୁ ଚିହ୍ନି ହେଉନି। ଆମେ ଜାଣୁ ଉଷା ପୂର୍ବରୁ ରାତି ଯେତେ ଅନ୍ଧକାର ଥାଏ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ସେ ଅନ୍ଧକାର ନଥାଏ। ଏହି ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଉଷାର ଆଗମନର ସଂକେତ ନୁହେଁ କି? ତେବେ ଏହି ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ এই ମାନସୀ ମାତୃଶକ୍ତିର କ'ଣ ରହିଛି, ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି? ପୂର୍ବ ଯେତେବେଳେ ମା ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଥିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ, ପରାସ୍ତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏ ଭାଇରସ୍ର କୌଣସି ଶରୀର ନାହିଁ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନେ, ଜାଣିପାରୁନେ। କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା? କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା? ଏ ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ
ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଗକୁ ଟାଣି ନେଉଛି, ସେତେବେଳେ କେମିତି ଆମେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା? ତାର ଆକାର ନାହିଁ, ରୂପ ନାହିଁ, କେମିତି କରିବା? ହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ସମୟ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। କିନ୍ତୁ এই ରାକ୍ଷସ ବିରୁଦ୍ଧରେ, এই ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା? କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଳି ବନ୍ଧକ ଦ୍ୱାରା ତ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବାଦ୍ୟ ବା ଢୋଲ ବଜାଇ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। କେମିତି ହେବ? ନୀରବରେ ହେବ, ନିଶବ୍ଦରେ ହେବ। କେମିତି ହେବ? ନା କେବଳ ନାମ ଜପ କରି ହେବ। କେବଳ ମାଙ୍କର ହିଁ ନାମ ଜପ। এই ମାନସୀ ମାତୃଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଆମେ ନୀରବରେ, ନିଶବ୍ଦରେ, ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନାମଜପ କରିବା। କାରଣ ନାମଜପ ପ୍ରଭାବ ଏତେ ବେଶୀ, ତା ସକଳ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସବୁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଠିଆ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଯେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିକୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାମଜପର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୀରବରେ ମାଙ୍କର ନାମଜପ କରିବା, ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବ, ପବିତ୍ର କରିବ, ସେତେବେଳେ ଏ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ରହିବ? ଏ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି କୁଆଡ଼େ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହୋଇଯିବ, ତାର ପତ୍ତା ରହିବନି, ସେ ତାର ସତ୍ତା ହରାଇ ବସିବ, ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, এই ସମଗ୍ର ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ଆଜି এই ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଠିଆ ହେବ? କେବଳ ହିଁ ନାମଜପ କରିବ। ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ଏ ସବୁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିକୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିବ। 1919 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସର କଥା। ସେତେବେଳେ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାପାନରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜାପାନରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୁ ଜ୍ୱର ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲା ଏବଂ କୁଢ଼ା କୁଢ଼ା ଲୋକ ସେତେବେଳେ ମରିଯାଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସହର ଦେଇକରି, ସହରର ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସହରର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସହର ଦେଇକି ଯାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, ସବୁ ଲୋକ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଏବଂ ସେ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ରୋଗଟି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହରେ ରହୁଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନଟି ମଣିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ 7ମ ଦିନ ବେଳକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଛି। ମା ଫେରିଆସିଲେ ଏବଂ ଖାଲି ଆସିଲେନି, ସେ ରୋଗଟିକୁ ସାଥିରେ ନେଇକରି ଆସିଲେ। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିଟି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିଛି ଏବଂ ସେ ଜୋରରେ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ସେ ଶୋଇଲେ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ରୋଗଟା କ'ଣ, କେଉଁ ଶକ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଜାପାନ ସହରକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି। ଏବଂ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଦିନ ସେ ଦେଖିଲେ କବାଟର ଦ୍ୱାର ଦେଇକରି ଜଣେ ଗୋଟେ ବିକୃତ ଶରୀର ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ତାର ମସ୍ତକର ଅଧା ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଭୟଙ୍କର ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟି, ତାଙ୍କ ଶରୀରଟି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆସି ସେ ମାଙ୍କର ଛାତି ଉପରେ ବସିଯାଇଛି ଏବଂ ମାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ମାଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ବୋଧହୁଏ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ତ ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏକାଗ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଶକ୍ତି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଜଗତକୁ ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଖଟେଇ ସେଇ ଶରୀରଟିକୁ ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଶରୀରଟି ଯାଇକି ଜୋରରେ ଯାଇକି ତଳେ କୋଚାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଉଠିଲା ଏବଂ ହଲି ଦୋହଲି ସେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧିକି ପୁଣି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମା ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଆସି କହିଲେ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଆଜି ଆଉ କୌଣସି ନୂଆ ରୋଗୀ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତିକି ରୋଗୀ ଥିଲେ ସେମାନେ କ୍ରମଶଃ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ମା ସବୁ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମା ହିଁ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ବିନାଶ କଲେ, ସେ ସତ୍ତାଟିକୁ ଲୋପ କରିଦେଲେ। ମା ହିଁ କଲେ। ଏ ମାତୃଶକ୍ତି ହିଁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଛି। ଇଏ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ଆଜି ଅଧିକାର କରିଛି। ଏଇ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ମା ହିଁ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ମା ହିଁ ସତ୍ତାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରିବେ।
ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ କରିବା, ମା ଧ୍ୱଂସ ତ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମା ଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ? ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମା କହିଛନ୍ତି ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ ମି? ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? ମା ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମଠାରୁ। ଯିଏ ମା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ, ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଆମଠାରୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ମାତୃଶକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ମା ଜାତିର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ମାଆଙ୍କର ଟିକେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଶା, ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ମାଆଙ୍କ କଥାରେ ହଁ ଭରିବା। ସେ ଖାଲି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇଯିବା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଚାହିଁବା, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କେବଳ ତାଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ଜପ କଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ବାତାବରଣ, ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ବାତାବରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ବାତାବରଣରେ କୁଆଡ଼େ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହେଇଯିବ ଏ ସତ୍ତାଟି, ରହିବ ନାହିଁ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଟିକକ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମା ଏହା କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାର ଅଛି। ଆମେ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲେ ମା 10 ପାଦ ଆଗକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ଏକଥା ମା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏ କଥାକୁ ମାନିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ ହେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆଜିର ଏଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ଏଇ କୋକୁଆ ଭୟଟି ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛି, ଏହି ସମୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ମାଆମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆସ୍ଫୁରାଶୀଳ ହେବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଜଣେଇବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆରାଧନା କରିବା ଏବଂ এই ବିଶାଳ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ, ବିରାଟ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମା ଆମକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମାଆଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମା ଧନ୍ୟବାଦ ଆପା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦେବତା, ଦେବ, ଦାନବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି, ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଛି, ମା ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ତା'ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ରକ୍ଷାକାରିଣୀ କବଚ ସଦୃଶ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ଲଙ୍କାରେ ଭଳି ହରିଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମାଆଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ କରିଥିଲା। ମା ସୀତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଳି ହରିଭକ୍ତ ସନ୍ତାନ ବି ଲାଭ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପା, ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରତି କରୋନା ରାକ୍ଷସ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ, ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ରାକ୍ଷସ, ଯିଏକି ମାର ତା'ର ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସି ଆମ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ସେ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛି। ତା'ର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରୁ, ତା'ର ଦୁର୍ବିପାକରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ହିଁ ମାତୃଶକ୍ତି ହିଁ କେବଳ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବା, ମା ଆମକୁ ତାରି କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମା ନାମ ଜପ ସହିତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା। ମା 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 ମା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜିର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଅପାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ, ପ୍ରଭୁ ମାଆଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ, ଅପାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅରଭର। ମା 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 ମା।